Jai Bharat student, I hope you are safe, you and your family. Okay. Some of you student might know me and some of you don't. So first of all, I start with my introduction. My name is Jigesh Gajera and I have completed my BE in Civil Engineering from BVM and my master degree in Town Planning from SCAT. Okay. And I'm working with RNWIET Institute past 2 years. Okay. So that's my introduction, and first chapter we are gonna starting with in maths is vector. Okay, some of you study the vector in physics also, scalar quantity and vector quantity. So first of all, start with what is scalar and what is vector. What is basic difference between scalar and vector? So simple, Vector has a magnitude and direction. Important. What is vector has a direction? In which direction this is going? Okay. In a scalar, whatever is scalar quantity, it has only magnitude. Okay. So what is example? If I show you example, then you will. So what is scalar quantity? Your name, idea છે? Okay. So scalar quantity. So what is physics ની અંદર? Yes. First of all, density, volume, okay, distance, area. These all are scalar quantity. Why scalar quantity? Because that do not represent direction. Okay, in plus area means if we say area, some square has some area, so we don't say that its area is positive or sometime negative. Okay, that do not represent. Okay, so area, distance, velocity, negative, always there is positive, distance, density, our mass. Okay. Whereas in vector quantity, force, velocity, okay, force, in which direction we are applying a force, that's important, because that direction object will go. Okay, so in which vector quantity has some direction and scalar quantity doesn't have any direction. Okay, so this is a basic difference between vector and scalar quantity. These are some physics quantity. Okay, now we are seeing vector in maths. ઓકે, મેથ્સની અંદર અગર આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે વોટ ઇઝ સ્કેલર ઇન contrast to maths, scalar and vector. What is scalar? We have studied 1, 2, 3 number. Okay, only number -3, -2/5. Okay, this is only number. So what is this? Is scalar quantity which represented only number. Okay, but vector quantity has represent direction also. Okay, so we know about scalar quantity, okay, in maths, but we doesn't know about vector quantity and how to apply vector and how vector is important in maths. Okay, so this will cover in this chapter. Okay, so start. Okay. Vector has a magnitude and a direction. Okay. Direction and magnitude, some magnitude and direction. Okay, now we want to add some direction. Okay, vector, whereas
two quantity, if we decide if there are two quantity and we want to add them, okay, the length of line, so its magnitude we represent as a magnitude છે length જેટલી હશે એ પ્રમાણે એની magnitude, and arrow at points in the direction, okay, यहाँ point start થશે અને અહીંયા સુધી direction, okay, and we can add two vector by joining them head to tail, okay. If we want to add two vector, we can only by doing head to tail, okay. First vectors head and second vector tail. Arrow represent head and other sides of vector represent tail, head and tail, okay. There are two vector quantity a and b, and if you want to add them, showing them a plus b, one point tail and one other points head, okay. If vector has a direction, so if we put this magnitude a to represent here, okay, so we will get b plus a, but we know that b plus a is equal to a plus b, same. If you add 2 plus 5 or 5 plus 2, it is also same, okay. So if direction position is changing of two vector, then also result of addition this will get be same, okay. This is example of two vector addition, simple, okay. Now one plane, a plane is flying along pointing north, but there is a wind coming from northwest, okay, northwest, north, south, east and west. Northwest wind direction is northwest and plane is going forward to in north direction, okay. So north direction ની અંદર એની પોઝિશન હોય, એની વેલોસિટીમાં જતો હોય, બરાબર, અને વિન્ડ નોર્થ વેસ્ટ ડાયરેક્શનની અંદર હોય, તો if you observe properly, then plane direction has changed. Why? Because wind direction that એની ઉપર શું કરશે, ચેન્જીસ આપશે, ઓકે, નોર્મલ. તો આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પ્લેન છે એની ડાયરેક્શન છે, ઓકે, વિન્ડની ડાયરેક્શન છે નોર્થ વેસ્ટ, ઓકે. તો એરોપ્લેનની ડાયરેક્શન શું હશે, આપણે હમણાં એડિશન કર્યું ને, તો એરોપ્લેનની ડાયરેક્શન આ ડાયરેક્શનની અંદર હશે, ઓકે. તો પ્લેનની જવાની શક્યતા છે, પણ ડાયરેક્શન કઈ હશે, આ પ્રમાણે આ રીતે પ્લેન ડાયરેક્શન હશે, ઓકે. ખ્યાલ આવે છે કે વેક્ટર કઈ રીતના વર્ક કરે છે, એ પ્રમાણે પ્લેનની ડાયરેક્શન ચેન્જ થાય છે, એ પ્રમાણે વાઇન્ડની ડાયરેક્શન હોય એ પ્રમાણે. માની લો કે વાઇન્ડની ડાયરેક્શન આ ડાયરેક્શનમાં હોય તો પછી શું થાય, આ પ્રમાણે પ્લેન થાય. તો એ પ્રમાણે પછી આપણે એ ડાયરેક્શનની અંદર કેટલા ફોર્સ અને કેટલા એંગલે જવું પડે એ પ્રમાણે આપણે, જેથી આપણું જે રૂટ હોય પ્લેનનો તે સેમ રહે, ઓકે. તો એ પ્રમાણે વેક્ટરનો યુઝ થાય છે પ્લેનની અંદર, ઓકે. Okay, now subtract. Okay. We can also subtract. If addition is possible, then subtraction is also possible, okay. Now wait a minute. Okay, subtraction. આપણે જે પ્રમાણે એડિશન કરીએ એ પ્રમાણે આપણે સબટ્રેક્શન પણ કરી શકીએ. So how do we subtract? First we reverse the direction of the vector we want to subtract. If we want આપણે જે નંબર હોય 4 અને 5 એમાંથી આપણે સબટ્રેક્શન કરવું હોય, આપણે કઈ રીતના કરીએ છીએ, ઓલવેઝ આવી રીતના જ કરીએ છીએ કે એડિશન જ કરીએ છીએ. વન ટાઈપ ઓફ ધીસ એડિશન, બટ we add -5, okay.
તો આપણે શું કરીશું કે બી ને કે કોઈ પણ એક વેક્ટરને આપણે એની ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવાનું. હવે ડાયરેક્શન 180 ડિગ્રીમાં ચેન્જ કરીએ આપણે એટલે શું થઈ જાય? માઇનસ થઈ જાય. ઓકે, કોઈ પણ ડાયરેક્શનની અંદર હોય એને આપણે રોંગ ડાયરેક્શન 180 ડિગ્રીની અંદર ડાયરેક્શન આપીએ તો એક પોઝિટિવ હોય તો એક નેગેટિવ થઈ જાય. આપણે જોઈએ છે એક્સ એક્સિસ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમની અંદર એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસની અંદર વન ઇઝ પોઝિટિવ એન્ડ ઇફ 180 ડિગ્રી આપણે જેને નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં જઈએ તો નેગેટિવ થઈ જાય. પછી કોઈ પણ હોય આ પ્રમાણે કોઈ પણ ડાયરેક્શન હોય. ઓકે, તો જો એક પોઝિટિવ હોય તો એક નેગેટિવ થઈ જાય. તો હવે બીની ડાયરેક્શન આપણે 180 ડિગ્રીમાં ચેન્જીસ કરી તો હવે એની લેન્થ શું થઈ જશે? -b થઈ જશે. યસ. હવે આપણે આ એક્સ એક્સિસ હોય તો આપણે અહીંયા આ 5 લેન્થ છે. હવે એને આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં જઈએ તો એ કેટલું થઈ જાય? -5 થઈ જાય. તે રીતના આપણે બી નંબર આપ્યો છે, એક લેન્થ છે કે બી છે. ઓકે, તો એને શું થઈ જાય? -b થઈ જશે. નાવ હવે આપણે સિમ્પલ શું કરવાનું છે? આગળ જે એડિશન કરતા હતા એ પ્રમાણે શું? a minus b. ઓકે, એટલે સિમ્પલ પ્લસ પ્લસ a પ્લસ શું છે? આની લેન્થ છે માઇનસ, એટલે સિમ્પલ આપણે એડિશન જ કરીએ છીએ પણ નેગેટિવ. અને આ શું થયું? સબસેક્શન. ઓકે, તો કોઈ પણ એક વેક્ટર સબસેક્શન કરવાનું હોય બે વેક્ટરનું, તો કોઈ પણ એક વેક્ટરની શું કરવાની? ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવાની. First we reverse the direction of the vector we want to subtract and add them as usual. Okay. Okay. What is notation of vector? How do we write as a vector? Okay. Vector is often written as in bold, like A or B. Okay. Bold direction. Where A point is called tail and arrow side B is called head. Tail and head. Okay, and we want to write as a this and A is equal to A to B and up arrow. Okay, vector can also be written as the letter of its head and tail with an arrow above it like this. Okay, head and tail ના જે પોઈન્ટ હોય તે લખવાના અને એની ઉપર એરો જે ડાયરેક્શન ની અંદર એરો હોય B થી A હોય એ રીતના B અને A હોય તો કઈ રીતના રાઈટ થાય? B is equal to B A અને એરો આ પ્રમાણે B થી A ડાયરેક્શનની અંદર એનું ડાયરેક્શન છે વેક્ટર. ઓકે, તો એ પ્રમાણે આપણે નોટેશન અને વેક્ટરનું થાય છે. ઓકે ઓકે, ચાલો સમ કેલ્ક્યુલેશન. હાઉ ડુ વી રાઇટ A has its length? કેટલી લેન્થ હશે વેક્ટરની? કંઈક લેન્થ હશે. આપણે અત્યાર સુધી આપણે અહીંયા જોયું કે એડિશન કરવા માટે આપણે એડિશનને સબસેક્શન કરવા માટે તો અત્યારે આપણે નોટેશન A અને B C નો યુઝ કરતા હતા. હવે આની અંદર કંઈક વેલ્યુ, તો કઈ રીતના આપણે વેલ્યુ લાવી શકીએ? ઓકે, તો હાઉ ડુ વી, તો વેક્ટરને છે હાઉ ડુ વી કેલ્ક્યુલેટ? ધ મોસ્ટ કોમન વે ઇઝ ટુ ફર્સ્ટ બ્રેક અપ વેક્ટર ઇન્ટુ એક્સ એન્ડ વાય પાર્ટ્સ. ઓકે, એક્સ અને જે વાય પાર્ટ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ હોય એ પ્રમાણે એની અંદર એને પાર્ટીશન પાડવાનું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થશે? એને પાર્ટીશન પાડશે એટલે આ શું થશે? એ એક્સ ડાયરેક્શનની અંદર, હોરિઝોન્ટલ એટલે એક્સ ડાયરેક્શન એન્ડ એ વાય ડાયરેક્શન. ઓકે, એ વાય. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? ટુ વેક્ટરની અંદર આપણે એનું પાર્ટીશન કરી દીધું. ઓકે, તો આ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું. હવે નાવ આપણી પાસે જો એ એક્સ અને એ વાય હોય આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેયનો યુઝ કરીને આપણે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. કઈ રીતના એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ થાય? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર અને હોલ અંડર રૂટ. ઓકે, એ લેન્થની આપણે એ પ્રમાણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો ખ્યાલ છે ને પાયથાગોરસનો પ્રમેય ટ્રિગ્નોમેટ્રીની અંદર. ઓકે, સોરી ટ્રાયંગલની અંદર, ટ્રાયંગલની અંદર આ પ્રમાણે એની લેન્થ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. એ પ્રમાણે એડિશન પણ કરી શકીએ. આ જે પ્રમાણે બ્રેક કરે ને આપણે એક્સ ડાયરેક્શન અને વાય ડાયરેક્શનની અંદર પ્રમાણે આપણે એડિશન પણ કરી શકીએ. જો બે વેક્ટર આપેલા છે અહીંયા, આ એ એક વેક્ટર છે અને એક બી વેક્ટર છે. ઓકે, અને એક આમાં એક્સ ડાયરેક્શન અને વાય ડાયરેક્શન આપેલી છે. એક્સ ડાયરેક્શનમાં છે 8, વાય ડાયરેક્શન છે 30. પછી બીજો એક વેક્ટર છે અને એક્સ ડાયરેક્શન છે 26 અને વાય ડાયરેક્શન છે 7. તો નાવ વી વોન્ટ ટુ એડ A and B. તો આપણે આગળના જ્યારે એડિશન હતા ત્યારે એની અંદર શું હતું કે A અને B ની લેન્થ આપણને આપેલી હતી.
શું હતું એ અને બી ની લેન્થ આપી તો આપણે શું ખાલી ઓનલી કરતા હતા a પ્લસ બી ડાયરેક્ટ કરી દેતો. આની અંદર શું છે, પાર્ટ્સ પાડેલા છે. એ વેક્ટરને ટુ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ x and y system. Okay, so now how do we add these two vectors? Simple. A has x direction 8 and b has x direction 26. So that we add x direction of these two vector and y direction of a and b vector. Okay, x ને x ડાયરેક્શનમાં એડ કરવાનું, y ને y ડાયરેક્શનમાં, એટલે આપણને ટોટલ જે વેક્ટર આપણને a પ્લસ b મળે છે એની આપણને શું મળશે, x અને y ડાયરેક્શનની વેલ્યુ મળશે આપણને. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે તો કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ થાય? તો વેક્ટરને જો આ પ્રમાણે દર્શાવેલું હોય x અને y 8 અને 13 અને વેક્ટર 26 and 7, એડ અપ ધ વેક્ટર 34 and 20. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે કઈ રીતના x અને y ડાયરેક્શનની અંદર બ્રેકઅપ થયેલું એ પ્રમાણે પણ તમે વેક્ટરને એડ કરી શકો. ઓકે, c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b, વેલ્યુ મૂકો, x ડાયરેક્શનનું એડિશન અને y ડાયરેક્શનનું એડિશન, એટલે આપણને લાસ્ટનો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ. ઓકે, એ રીતના સબસેક્શન પણ એ પ્રમાણે જ થશે. x વેક્ટર છે એની વેલ્યુ છે 4 and 5, v વેક્ટર છે 12 and 2. Now we want to subscribe v and k, v minus k. We want to find v minus k. So first of all we need to do, આપણે બે વેક્ટર હતા એની અંદર સબટ્રેક્ટ કરી રીતના કરતા હતા, કોઈ પણ એક વેક્ટરની નેગેટિવ ડાયરેક્શનની અંદર એને ચેન્જ કરતા હતા 180 ડિગ્રી. પોઝિટિવ હોય તો એને નેગેટિવ, અને જો નેગેટિવ હોય તો પોઝિટિવ. આ પ્રમાણે પણ આપણે કે ની અંદર એમ જ કરવાનું છે, નેગેટિવ હોય તો પોઝિટિવ. ઓકે, 4 અને 5 છે બંને પોઝિટિવ છે એટલે શું થઈ જશે, બંને નેગેટિવ. અને પછી એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે જે એડિશન કરતા હતા તે પ્રમાણે એડિશન, એક્સ ડાયરેક્શનનું એક્સ ડાયરેક્શનમાં, વાય ડાયરેક્શનનું વાય ડાયરેક્શન. તો 12 minus 4 is equal to 8 and 2 minus 5 is equal to -3. ઓકે, એડિશન અને સબટ્રેક્શન સિમ્પલ છે. નાઉ નેક્સ્ટ છે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ વેક્ટર વેલ્યુ. ઓકે, આપણે જોઈ ગયા છે મેગ્નિટ્યુડ, આપણે એક્સ અને વાય ડાયરેક્શનમાં આપણે એને પાર્ટ્સ પાડ્યા. ઓકે, મેગ્નિટ્યુડને કઈ રીતના ડિનોટ થાય છે, મોડ એ ઓર ડબલ મોડ એ. આ મોડ એ ક્યારેક આપણે શું કરીએ છીએ અને માનાંક પણ કહી શકીએ છીએ, બરાબર, એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલે ડબલ એ ક્યારેક પણ આપણે કરીએ, બરાબર. માનાંક એટલે ખબર ને કે આની અંદર 3 -3 આપ્યા હોય તો આપણે એને 3 કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે વેક્ટરની અંદર પણ માનાંક કહેવામાં આવે છે મોડ્સ, અને જે માનાંક આવતું તેની અંદર પણ મોડ્સને ડિનોટ, એટલે ક્યારેક આપણે ડબલ વર્ટિકલ બારથી પણ ડિનોટ કરી શકીએ છીએ, રાઇટ કરી શકીએ છીએ, એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. અને મેં તમને આગળ કીધું એમ જે બે પાર્ટ્સ કર્યા એનું મેગ્નિટ્યુડ આપણે જાણવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ, √x² + y² બાય ધ યુઝ ઓફ પાયથાગોરસ થિયરમ. ઓકે, પાયથાગોરસ થિયરમ પ્રમાણે આપણે એને મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ, વેક્ટર બી છે એની વેલ્યુ છે 6 and 8, x 6 છે, y 8 છે. ઓકે, તો આપણે એનો જો મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો 6² + 8² is equal to 36 + 64, 100, and √100 is equal to value of 10. So that vector b has magnitude value of 10. Okay, if vector with a magnitude 1, એક વેલ્યુ આવે વેક્ટર, તો ઇટ્સ કોલ્ડ યુનિટ વેક્ટર. ઓકે, ઓકે, વેક્ટર એન્ડ સ્કેલર આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ફિઝિક્સમાં ડિસ્કશન કર્યું હતું, આની અંદર ઓનલી મેથ્સ પોર્શન. સ્કેલર એઝ અ મેગ્નિટ્યુડ, એની નંબર હોય, જસ્ટ નંબર 7 or -0.32, -3/2, 2/3. ઓકે, કોઈ પણ વેલ્યુ હોય એ જસ્ટ નંબર હોય છે, વેક્ટર હોતો નથી, એની ડાયરેક્શન હોતી નથી. Whereas vector has a magnitude and direction and is often written in bold. Okay, so we know it's not a scalar. Okay, now what do you see, b has a bold direction, so that's why we know b is a vector. Okay, and k is not in bold letter. Okay, so k is scalar quantity, so scalar k times vector b. b vector છે અને k scalar છે, અને k into b means k
scalar into vector, a times vector b. Now multiplying a vector by scalar. Now scalar and a vector નું multiplication. Okay. અત્યારનો આ જે વેક્ટરનો લેક્ચર છે આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન છે એડિશન મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે એની પર ડોટ પ્રોડક્ટ ક્રોસ પ્રોડક્ટ ડીપની અંદર જશું, બરાબર? ત્યારે આપણે થોડુંક ઇઝીલી ઇન્ટ્રોડક્શન વેક્ટરનું જોઈએ. મલ્ટીપ્લાઇંગ ઓફ વેક્ટર બાય સ્કેલર. When we multiply a vector by scalar, it is called scaling a vector. What is word scaling? Okay, because we change how big or small the vector is. કોઈ પણ વસ્તુ સાથે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો એની અંદર કંઈક ચેન્જીસ આવે. 5 તમે 2 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો you will get 10. Okay, and if you multiply by 0.2 into 5, you will get okay. Multiply the vector m has a value of x and y direction 7 and 3 by the scalar quantity number 3. ઓકે, તો આપણે જે મલ્ટિપ્લિકેશન બ્રેકેટની અંદર જે થતું 7 અને 3 વેક્ટર્સ છે તો મલ્ટિપ્લિકેશન જે પ્રમાણે થાય બંનેની સાથે શું થાય મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. ઓકે, 3 into 7 and 3 into 3 value has a 21 and m છે અને સ્કેલર 3 વડે મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું છે એટલે શું થયું એનું જો મેગ્નિટ્યુડ આપણે m વડે કરીએ તો એની વેલ્યુ શું થઈ જાય 3 into mod m. Okay, same direction રહે but it 3 times longer. Okay, સ્કેલર ની પાસે 3 ની પાસે કઈ ડાયરેક્શન હોય નહીં એટલે ડાયરેક્શન ની અંદર ચેન્જ નહીં કરે પણ શું થશે જે વેક્ટર હશે તે એની 3 times longer થઈ જાય, ડાયરેક્શન ચેન્જ થશે નહીં, બરાબર? Now multiplying vector by a vector. Okay, scalar multiplying vector by scalar is easy, but how do we multiply vector by vector? So there are two methods to multiplication of vector. One is dot product and one is cross product. Okay, when we multiply vector by vector through dot product, સિમ્બોલ છે ડોટ, એ આપણે જોવાનું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ઓકે, તો જે રિઝલ્ટ મળે છે તે આપણને શું મળે છે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે છે. ઓકે, એન્ડ વેન વી મલ્ટીપ્લાય વેક્ટર by vector through cross product, different method, cross product b cross b, then we result as a vector. આપણે સ્કેલર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરતા તો આપણને ઓલવેઝ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી મળતી હતી, બરાબર છે? તમે વેક્ટરનું સ્કેલર સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો ઓલવેઝ તમને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી, પણ જ્યારે તમે વેક્ટરનું વેક્ટર સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો ત્યારે તમને સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે છે અને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી પણ. કઈ મેથડથી તમે યુઝ કરો છો તેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમને સ્કેલર ક્વોન્ટિટી હોય છે કે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. ઓકે, ડોટ પ્રોડક્ટ એન્ડ ક્રોસ પ્રોડક્ટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર. નાઉ till now we have see about only 2 dimension x and y. Okay, x and y vector is also possible in 3D dimension. Okay, so vector is, let's see about 3D dimension. Okay, so one is x direction, y direction and z direction. સિમ્પલ છે, જે પ્રમાણે આપણે જે પણ પ્રોસિજર 2 ડાયરેક્શન ની અંદર કરતા હતા એ પ્રમાણે 3 ડાયરેક્શન કરવાનું. એડિશન કરવું હોય તો x નું x ડાયરેક્શન, y નું y ડાયરેક્શન સાથે એડિશન અને z નું z ડાયરેક્શન એડિશન સાથે. ઓકે, તો a plus b નું એડિશન કરવું હોય તો 3 plus 2 7 plus 9 અને 4 plus 7 અને આપણને જે વેક્ટર મળે તે પણ 3D ની અંદર મળે. ઓકે, અને જે પ્રમાણે 2 ડાયરેક્શન ની અંદર મેગ્નિટ્યુડ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા x² plus y² અંડર રૂટની અંદર, તો 3 ડાયરેક્શન ની અંદર પણ શું છે x² plus y² plus z² અને અંડર રૂટ. ઓકે, તો એ પ્રમાણે આપણે મેગ્નિટ્યુડ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. જે પ્રમાણે પ્રોસિજર 2 ડાયરેક્શનની અંદર હતી એ પ્રમાણે સેમ પ્રોસિજર 3 ડાયરેક્શનની અંદર. પછી એક્ઝામ્પલ છે સબસ્ટેક છે, જો આ 4 ડાયમેન્શન આપેલો તો સિમ્પલ x y z અને u. ઓકે, એ પ્રમાણે શું કરવાનું સિમ્પલ એડિશન સબસ્ટ્રેક્શન. એટલે અત્યારે હવે જો તમને કોઈ પણ ડાયમેન્શનની અંદર વેક્ટરની વેલ્યુ આપી દો
તો તમને એની પર પ્રોસિજર કરવાનું કે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, તો ખ્યાલ આવી જાય, બરાબર. 2D હોય, 3D હોય, 4 ડાયમેન્શન હોય, ઓકે, કોઈ પણ ડાયમેન્શન હોય એની અંદર વેક્ટરનું તમે ઇઝીલી એની અંદર એડિશન, સબટ્રેક્શન કરી શકો છો. ઓકે, magnitude and direction. Okay, now though there are two systems, polar and Cartesian coordinates. Okay, polar and what is polar and Cartesian coordinate? Okay, there are two coordinate system, polar and Cartesian coordinate. You well aware about Cartesian, right? Cartesian system means x and y direction. Okay, plus x minus x plus y and minus y. Okay, this is Cartesian system. Okay, but polar coordinate system means what? Its value and its angle between them. Okay, જે એંગલ જે વેલ્યુ બતાવે છે ને, એંગલ કોઈ પણ ડાયરેક્શનની અંદર હોય, માની લો કે આ ડાયરેક્શનમાં હોય તો ઓલ એંગલ પોલાર ડાયરેક્શનની અંદર શું આવે? એની વેલ્યુ આવે અને એંગલ આવે. ઓકે, જ્યારે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટની અંદર શું આવે? એક્સ અને વાય ડાયરેક્શન ઓનલી. ઓકે, એની જે આ જે વેક્ટર છે સેમ વેક્ટર છે. તો હવે આ પોલાર એક સેમ વેક્ટર છે અને પોલાર અને કાર્ટેશિયન બંનેની અંદર ડ્રો કરેલો છે. તો કઈ રીતના વેલ્યુ આવે છે? આ પોલાર કાર્ટેશિયન છે, તેની અંદર આર વેલ્યુ આપેલી છે અને એની વચ્ચેનો એંગલ આપેલો છે થીટા, આર અને થીટા, બરાબર. હવે એનો સેમ વેક્ટર જો તમારે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમની અંદર બતાવો તો એની એક્સ એક્સિસ કેટલી છે અને વાય એક્સિસ કેટલી છે, અને એ પ્રમાણે એક્સ અને વાય આપણે જે આગળ જોતા હતા 3 અને 5, એક્સ અને વાય ની અંદર કેટલી વેલ્યુ છે. તો આ છે કાર્ટેશિયન સિસ્ટમ, સેમ વેક્ટર, this is Cartesian system and this is represented as a polar coordinate. Okay, polar coordinate. Okay, so polar and coordinate. So polar coordinates means its value, magnitude and angle between them theta, and a Cartesian એટલે x y. Okay, so now we want to change other means, માની લો કે આપણને કોઈ એક્ઝામ્પલની અંદર પોલાર કોઓર્ડિનેટ આપી છે, આપણે એને કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમની અંદર ચેન્જીસ કરીશું, અથવા આપણે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટમાંથી પોલાર કોઓર્ડિનેટ, સમજે છે તો વેલ્યુ સેમ જ ને, વેક્ટર તો એ સેમ જ છે. ઓકે, તો આપણે પોલાર કોઓર્ડિનેટમાંથી કાર્ટેશિયનમાં કઈ રીતના ચેન્જ કરી શકીએ અને કાર્ટેશિયનમાંથી પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કઈ રીતના ચેન્જ કરી શકીએ તેની મેથડ જોવાની છે. તો શું છે? પોલાર કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ આપેલી છે, આર અને થીટાની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે. તો એક્સ અને વાયની વેલ્યુ મેળવવાનું થાય તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? ઇક્વેશન આર ઇન્ટુ કોસ થીટા. આ તમારે આગળ આઈ થિંક 10th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર પણ આવેલો છે, અને જેને 11th 12th કરેલું છે તેની અંદર પણ તે લોકોને પણ આવેલું હશે, બરાબર. જેને નથી આવું તેના માટે થોડુંક યાદ રાખવા જેવું સ્ટેટમેન્ટ છે, કેમ કે કઈ રીતના પ્રોસિજર આવે એ તમારા સિલેબસની અંદર નથી, બરાબર. એટલે એ બહુ લેન્થી પ્રોસેસ છે, કઈ રીતના આખું એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેન્થી પ્રોસેસ તો નહીં, આપણે જો ચલાવી દઈએ, કાંઈ વાંધો નહીં, થોડોક ટાઈમ. ઓકે, સિમ્પલ છે. અહીંયા આર છે, તમે ટ્રિગ્નોમેટ્રીની અંદર જોયા હોય તો આ એક્સ છે. ઓકે, તો માની લો કે આ ટ્રાયંગલ તમે કન્સિડર કરો, સોરી, આ ટ્રાયંગલ તમે કન્સિડર કરો, અહીંયા આર છે, આ બંને વચ્ચેનો થીટા છે. ઓકે, અહીંયા એક્સ છે. તો હવે તમે ટ્રિગ્નોમેટ્રી કોન્સેપ્ટ યાદ કરો તો કઈ રીતનું હતું? જે કોસ થીટા તમારે જોતો હોય, કોસ થીટા આ વાય છે, બરાબર. તો કોસ થીટા એટલે શું થાય? પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પાસેની બાજુ કઈ છે? એક્સ, કર્ણ કયો છે? આર. સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, વાય સામેની બાજુ વાય, એન્ડ કર્ણ શું છે? આર. હવે આપણે એક્સ અને વાય મેળવવું હોય તો આર આ બાજુ જશે, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર કોસ થીટા અને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સાઇન થીટા. સિમ્પલ. ઓકે, આ પ્રમાણે પણ તમને યાદ રહેશે કે પોલાર કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાંથી આપણે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમની અંદર વેલ્યુ કઈ રીતે મળે. ના હવે પોલાર કાર્ટેશિયન આપણને આપેલું છે, એ પ્રમાણે પોલારની અંદર આપણને જોઈએ તો એમાં પણ સિમ્પલ ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો યુઝ કરવાનો છે. તો કઈ રીતના ટ્રિગ્નોમેટ્રી? આપણને એક્સ અને વાયની વેલ્યુ આપેલી છે, બરાબર. આ ટ્રાયંગલ છે એક્સ અને વાય. ઓકે, તો હવે આ આર મેળવવો છે તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય યુઝ થાય, એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, એટલે આપણને આની વેલ્યુ મળી જાય, અને વેલ્યુ એટલે શું થાય? આર થાય. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, એની જે મેગ્નિટ્યુડ છે તે જ આર છે, એટલે સિમ્પલ આપણે મેગ્નિટ્યુડ જ ફાઇન્ડ કરવાનું. અને થીટા તો એક્સ અને વાય છે, તો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? સામેની બાજુ વાય અને છેદમાં એક્સ થાય. ઓકે,
આપણને થીટા મેળવવો હોય તો બંને બાજુ ઇન્વર્સ કરીએ તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇન્વર્સ y બાય x. સિમ્પલ છે. ટ્રિગ્નોમેટ્રી અને પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે આપણે પોલારમાંથી કાર્ટેશિયન અને કાર્ટેશિયનમાંથી પોલારમાં ચેન્જીસ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ચાલો તો આપણે એક આજના ક્વેશ્ચન તમને જોઈ લો. લેક્ચર આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે. બરાબર, આ ક્વેશ્ચન છે, તમારે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છે અને એપ્લિકેશનમાં તમારે આ ત્રણ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. જો તમે આન્સર રાઈટ આપશો તો તમારા આ લેક્ચરની એટેન્ડન્સ ફિલઅપ થશે. બરાબર, તો આ ક્વેશ્ચનનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો અથવા બુકની અંદર તમે રાઈટ કરી લો. બરાબર છે. તો બધા લેક્ચર જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે બધાની અંદર આપણને 3 ક્વેશ્ચનો તમને જે લેક્ચર ચાલ્યો હશે એને 3 ક્વેશ્ચન તમને પૂછીશ. બરાબર, તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરીને ટાઈમ લિમિટની અંદર તમારે એપ્લિકેશનની અંદર આન્સર આપવાનો છે. રાઈટ હશે તો તમારો એટેન્ડન્સ તે આ દિવસની કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, જય ભારત. આ લેક્ચર ઇઝ નાઉ કમ્પ્લીટ.